Welcome back to Biology chapter number 9th, name, control and coordination. Here each and every organism which is formed by the basic unit called as the cell, and the aggregation of the cells called as the tissues, and similar tissues come together forms the organ, and these organs are come together and forms the organ system, and many organ systems are come together and forms the organism. And in these organisms the many organ systems are present. For example, digestive system, digestive system, respiratory system, respiratory system, nervous system, nervous system, reproductive system, reproductive system, excretory system, excretory system, hormonal system, hormonal system, and skeletal system. All these systems are present in this organism. Today we will discuss on the point nervous system of the organisms. And here in these lower animals, for example, in these non-chordate animals, non-chordate, non-chordata animals, and in chordata animals, chordata animals. Here in these non-chordata animals, the nervous system is very simple, very simple. But in these chordata animals, means in the higher animals, the nervous system shows the complexity, means the very complex form of the nervous system is found in these higher animals. Higher animals shows the nervous system is very complexible, and so complexity which is found in the higher animals. But in these lower animals, in lower animals, and the lower animals means in the lower phylums. For example, in this phylum, in the phylum Porifera, in this the first phylum called as the Porifera, the example of this Poriferan is cycon or the sponges. They are lacking of the nervous system, but the division of the labor is occur in this phylum Porifera. And the next phylum means the phylum Cnidaria. Cnidaria. In this Cnidaria means the example is Hydra. But in this Hydra or the phylum Cnidaria, which shows the very simple form of the very simple nervous system is found in this Hydra. So today we will discuss the nervous system in Hydra. Nervous system in Hydra. Here, look here. This is the Hydra. This Hydra which shows two-layered body, means called as the diploblastic animal, and the mouth which is surrounded by 8 to 10 tentacles. Here this is the Hydra. Aquatic animal,
But in this hydra, the nervous system is very simple. And this hydra consists of the phylum Cnidaria. This is the diploblastic animal, and in this hydra, which shows the nervous system very primitive form. Nervous system is very simple and it is very primitive nervous system. This nervous system is called as the diffused nervous system. Means there is not segregation of the brain or the central nervous system or the peripheral nervous system, or it is also not show the brain as well as the spinal nerve fibers. Means their separation is not occur, but this nervous system which is diffused form, and it is a landmark in the nervous system. The diffused type of nervous system is the first important landmark in the nervous system. And this hydra nervous system consists of mainly two types of the cell. First type of the cell called as the sensory cells, and the another type called as the nerve cells, or these nerve cells are also called as the neurons. And these neurons further consist of their fibers. Here the nerve cells which are distributed or scattered along the whole body here, and these neurons which forms the network on the body wall of this hydra, and this is the nerve net. It forms the nerve net, and this nerve net which is formed by the nerve cells, and in these tentacles, here in these tentacles the sensory cells are present here. The sensory cells which are present in the tentacles, and this is called as the tentacles. And these tentacles which receives the sensation around the surrounding of this hydra, and these sensory nerves, these sensory cells which spread the impulses all over the body, and these nerve net or the nerve cells also which are connected to each other by the synapse. Means here look here, this is the nerve cell, or this nerve cell is also called as the neuron, and here this is the first neuron, this is the second neuron. This neuron also consists of the axon. Here this is the third neuron, and this neuron also consists of the axons and the dendrons. Here these two neurons which are interconnected by here the dendrons of the second neuron, and these two neurons which are connected to each other by a space occurs in between this neuron, and this gap or this space is called as the synapse. And the sensation or the impulses which is travels all over the body, and there occurs the movement of the body as well as the movement of the tentacles, that is the catching of prey during the feeding. And in this hydra, this nerve net
which is spread in the mesoglia. Mesoglia. And this mesoglia means the space between the body wall and the digestive system, means the space which is found between the outer layer called as the epidermis and the inner layer, and this inner layer which is found in between the digestive system, and so this space is called as the mesoglia. आता इथं आपल्याला कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन चॅप्टर जो आहे याच्यामध्ये आपल्याला पूर्ण आपल्या शरीरामध्ये असणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या सिस्टीम्स असतात त्या सिस्टीम्सवरती कंट्रोल आणि त्या सिस्टीम्समध्ये असणारा जो सहसंबंध आहे त्याचा अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे या चॅप्टरमध्ये महत्त्वाचे 2 पार्ट इन्क्लूड केलेले आहेत. एक म्हणजे नर्वस सिस्टीम आणि दुसरं हार्मोनल सिस्टीम. तर इथं जे लोअर ॲनिमल्स आहेत, आता बघा इव्होल्युशन होत असताना आपल्याला माहिती आहे की युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमपासून मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्समध्ये परत डेव्हलपमेंट कशी होत गेली किंवा इव्होल्युशन कसं होत गेलं. तर जे लोअर ॲनिमल्स आहेत, आता आपण 11वीमध्ये बघितलेलंच आहे की जे 10 फायलम होते त्यापैकी पहिला जो फायलम होता तो म्हणजे त्या ठिकाणी पोरिफेरा. त्याच्यामध्ये असणारा जो एक्झाम्पल आहे सायकॉन, आणि त्याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम ही पूर्णतः अब्सेंट असते, म्हणजे लॅक ऑफ दी नर्वस सिस्टीम आपण त्याला म्हणतो. पण तिथून पुढं म्हणजे फायलम्स निडारिया जो आहे त्याच्यामध्ये जी एक्झाम्पल्स आपण बघतो, हायड्रा, हा आता हायड्रा आहे, आणि ह्या हायड्र्यामध्ये जी नर्वस सिस्टीम असते ती सिम्पल फॉर्ममधली असते. जसं त्या ठिकाणी इव्होल्युशन होत गेलं आणि आपल्याला माहिती आहे की स्निडारिया असेल किंवा पुढं त्या ठिकाणी कॉक्रोचेस म्हणजे आर्थ्रोपोडन असतील किंवा फिशेस असतील किंवा मॅमेलियन असतील, यांच्यामध्ये आढळणारी जी नर्वस सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला कॉम्प्लेक्झिटी आढळते, म्हणजेच त्या ठिकाणी अतिशय गुंतागुंत झालेली आहे असं आपल्याला वाटतं. आणि म्हणून पहिल्यांदा आपल्याला जी लोअर ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामधल्या नर्वस सिस्टीमचा अभ्यास करावा लागेल. त्यामुळं पहिला जो पार्ट आहे या चॅप्टरमध्ये नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा, हायड्रामध्ये असणारी नर्वस सिस्टीम ही प्रिमिटिव्ह टाईपची आहे, सिम्पल फॉर्ममधली आहे आणि तिला डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम असं म्हणायचं. डिफ्युज्ड याचा अर्थ की सेन्सरी सेल्स आणि नर्व सेल्स जे असतात त्याच्यापासून एक पूर्ण जाळं, एक पूर्ण नेटवर्क बॉडीवरती स्प्रेड झालेलं असतं. आणि समजा इथं टेंटॅकलला जर एखाद्या गोष्टीचा स्पर्श झालेला असेल किंवा स्टिम्युलस जर मिळाला असेल किंवा एखाद्या गोष्टीची जर जाणीव झालेली असेल तर तिथं असणाऱ्या सेन्सरी सेल्समधून ते सेन्सेशन पूर्ण बॉडीवर स्प्रेड होत असतं. किंवा जर समजा इथल्या बॉडी वॉलला जर एखादी स्टिम्युलाय मिळालेली असेल किंवा संवेदना मिळालेली असेल तर इथं असणारं जे नर्व नेट आहे त्याच्या माध्यमातून पूर्ण बॉडीला त्याची जाणीव होत असते आणि म्हणून त्याला डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम असं म्हणायचं. डिफ्युज्ड याचा अर्थ एका नर्वला सेन्सेशन मिळालं की ते सर्व बॉडीवर स्प्रेड होत असतं, म्हणून त्याला डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम असं म्हणायचं. आणि नर्वस सिस्टीममधला हे एक लँडमार्क आहे, एक अतिशय महत्त्वाची खूण आहे की इथून पुढं नर्वस सिस्टीमची इव्होल्युशन कसं होत गेलं. आता हायड्रामध्ये त्या ठिकाणी जे नर्वस सिस्टीम आहे त्याच्यामध्ये मुख्यतः 2 प्रकारच्या सेल्स असतात. एक सेन्सरी सेल की ज्या हायड्राच्या टेंटॅकलमध्ये स्प्रेड झालेले असतात आणि दुसरं नर्व सेल. आपण याच्यानंतर बघणारच आहोत न्यूरॉन कशाला म्हणायचं किंवा न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर कसं आहे आपण बघणारच आहोत. तरीसुद्धा 11वीमध्ये आपण थोडा याचा अभ्यास केलेलाच आहे. मराठीमध्ये आपण नर्व सेलला चेतापेशी असं म्हणतो. म्हणजे चेतना जी असते ती चेतना एका शरीराच्या एका भागाकडून ब्रेनकडे कॅरी करायची. ब्रेन त्याच्यावरती थिंक करत असतो आणि परत त्याला प्रतिक्रिया देण्यासाठी इम्पल्स जे तयार करत असतो ते इम्पल्स परत आपल्या बॉडी ऑर्गनकडे आणण्यासाठी ह्या चेतापेशी काम करत असतात. त्यामुळं ही एक चेतापेशी आहे असं आपण गृहीत धरलं, ही दुसरी आहे, ही तिसरी आहे. मग एक चेतापेशी म्हणजे एक नर्व सेल दुसऱ्या नर्व सेलला कनेक्ट होत असताना दोन्हींच्या मध्ये एक स्पेस असतो, त्याला सिनॅप्स असं म्हणायचं. आणि ह्या सिनॅप्समध्ये एक विशिष्ट केमिकल सिक्रेट होत असतं, त्याला न्यूरो ट्रान्समीटर असं म्हणायचं. म्हणजे न्यूरॉनमध्ये आलेली इम्पल्स जे असतात ते एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनला कॅरी करण्यासाठी त्या ठिकाणी जो ब्रिज हा तयार झालेला असतो त्याला सिनॅप्स असं म्हणायचं. सिनॅप्स इज ए गॅप बिटवीन
the two neurons which is useful for transmission of the impulses. एका न्यूरॉनकडे आलेली इम्पल्स दुसऱ्या न्यूरॉनकडे कॅरी करण्यासाठी इथं जो गॅप छोटासा दोन न्यूरॉनच्या मध्ये आहे, म्हणजे स्पेस और एक गॅप, दोन न्यूरॉनच्या मध्ये जो हा गॅप असतो त्याला सिनॅप्स असं म्हणायचं. आणि हा जो सिनॅप्स आहे त्याच्यामध्ये एक इम्पल्स कॅरी करून नेण्यासाठी एक न्यूरो ट्रान्समीटर असतो. न्यूरो ट्रान्समीटर बघा, तुमच्या लक्षात राहिलं पाहिजे. न्यूरो ट्रान्समीटर, न्यूरो ट्रान्समीटर, कारण न्यूरो ट्रान्समीटर हा शब्द या चॅप्टरमध्ये सारखाच येणार आहे. न्यूरो ट्रान्समीटर की एक हा केमिकल आहे, एक हा रासायनिक पदार्थ आहे की जो एका न्यूरॉनमधले इम्पल्स दुसऱ्या न्यूरॉनमध्ये कॅरी करण्यासाठी एका ब्रिज सारखा, एखाद्या सेतू सारखा तो काम करतो. त्याला न्यूरो ट्रान्समीटर असं म्हणायचं. इथं बघा लक्षात आलं असेल की ॲक्च्युली हायड्रा जो आहे तो तयार होत असताना दोनच लेअरनी तयार झाला. एक आउटर लेअर आहे, त्याच्यापासून बॉडी वॉल तयार झाला आणि त्याच्या आत असणारी डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी, दोन्हींच्या मधला जो स्पेस असतो त्याला मेसोग्लिया असं म्हणायचं. आणि त्याच्या पूर्ण मेसोग्लियामध्ये त्या ठिकाणी नर्व सेल्सचं जाळं तयार झालेलं असतं, म्हणून त्याला नर्व नेट असं म्हणायचं. त्यामुळं ज्या वेळेला एखादा स्टिम्युलस या नर्व नेटला टच करतो किंवा टेंटॅकलमध्ये असणाऱ्या सेन्सरी सेल्सला टच करतो त्यावेळेला त्याचं फिलिंग, त्याची जाणीव पूर्ण हायड्राला होत असते. आणि त्यावेळेला त्या ठिकाणी जर समजा इथं एखादं फूड पार्टिकल जर आलेलं असेल आणि त्यावेळेला ह्या पाण्यामध्ये वेव्स तयार होत असतात, त्या वेव्समुळं हे जे टेंटॅकल्स आहेत ते स्टिम्युलेट होतात आणि त्यामुळं लगेचच हे सगळे जे टेंटॅकल्स असतात त्या दिशेनं त्या ठिकाणी असे डायव्हर्ट होतात. आणि म्हणजे फिडिंग प्रोसेससाठी ही हालचाल महत्त्वाची आहे हायड्रामध्ये. किंवा त्याला असं वाटलं की इथनं आपल्याला मूव्ह करायची आहे बॉडी, आपल्याला ही प्लेस चेंज करायची आहे, तरी तो इथून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ शकतो, कारण त्याच्या पूर्ण बॉडीची मुवमेंट होऊ शकते, त्याचबरोबर टेंटॅकलची मुवमेंट होऊ शकते, कारण त्याच्यामध्ये असणारी ही डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम आहे. म्हणजे इथं नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा हा पार्ट संपला. त्याच्यानंतर आपण पुढचा जो फायलम आहे की जो त्या ठिकाणी प्लॅटीहेल्मिंथेसमध्ये इन्क्लूड होत असतो. आता इथं ही जी नर्वस सिस्टीम आहे डिफ्युज्ड टाईप, ही दोन फायलममध्ये आढळते. एक स्निडारिया आणि दुसरं टेनोफोरा. टेनोफोरा आणि स्निडारियामध्ये ही डिफ्युज्ड नर्वस सिस्टीम आहे. त्याचबरोबर जे हायर ॲनिमल्स आहेत त्यांच्या शरीराच्या आत, म्हणजेच कुठं इंटेरिक सिस्टीम और दी गट वॉल ऑफ द हायर ॲनिमल्स. याचा अर्थ काय, आपले जे अंतडे वगैरे असतात, म्हणजे स्मॉल इंटेस्टाईन, लार्ज इंटेस्टाईन, हा जो आतला भाग आहे तिथं सुद्धा याच प्रकारची नर्वस सिस्टीम आपल्याला आढळते. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट आहे नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया, मीन्स द फ्लॅट वॉल. हिअर प्लॅनेरिया which is included in the phylum Platyhelminthes. And these Platyhelminthes animals are also called as the flatworms. And so this planaria is also flatworm. But in this planaria, the nervous system is also the most primitive system. But this animal, which is mostly primitive animal with a central nervous system, it consists of the central nervous system. And this central nervous system which is present at the ventral side. Here this is a animal, but this animal which shows at its side called as the dorsal side. This side is called as the dorsal side, which is present the upper side, and those animal shows the ventral side, and this ventral side which is found at its the abdominal side or the lower side. And similarly in this animal, the nervous system which is found at the ventral side, and this side is called as the anterior side, this side called as the posterior side, and this side is called as the left side, and at behind this is called as the right side.
these sides which are found in this animal. But in this platyhelminthes, the central nervous system which is found at the ventral side of the body. Ventral side of the body. In this planaria, the central nervous system which consists of the brain. But this brain which is inverted U-shaped. Look here. This is the U-shaped brain which is found in this planaria. And this brain which is also called as the cephalic ganglion. This is also called as the cephalic ganglion. Ganglion means here, ganglion means the many neurons come together and the many cytons. Here this is a single neuron, consists of the cyton as well as the axons. Here also this is the second neuron, consists of the axon. Here this is called as the third neuron, consists of the cyton. Similarly, the many cytons or the cell bodies which come together and forms the aggregation of the cell bodies of the neuron, and this whole structure is called as the ganglion. Means here the aggregation of the cytons of the many neurons, this is called as the ganglion. And in this brain of this planaria is also called as the cephalic ganglion. There are two cephalic ganglion are present in this head region, but it is present at the ventral side. And from this ganglion there arises the two nerve cords which are spread in the whole body. And there are two nerve cords and these are present at the ventral side. So these two nerve cords are called as the ventral nerve cords. Ventral means these nerve cords which are present at the ventral side, so called as the ventral nerve cords. But these ventral nerve cords which shows the transverse nerves which are connected these two nerve cords, and so these nerves are called as the transverse nerves. And these ventral nerve cords also shows the many branches, and these branches which are distributed all over the body and which receives the impulses towards the nerve. इथं जे चपटे कृमी आहेत त्यांच्यामध्ये जी नर्वस सिस्टीम आहे आणि त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल इथं दिलेलं आहे ते म्हणजे प्लानेरिया, म्हणजे हा चपटा कृमी आहे. इथं आपल्याला हा चपटा कृमी दिसतोय. जसा टेपवर्म जो असतो तो सुद्धा फ्लॅट वर्म मध्ये इन्क्लूड केला जातो. लिफर फ्लूक जो आहे तो सुद्धा टेपवर्म, तो सुद्धा फ्लॅट वर्म मध्ये इन्क्लूड केला जातो. तसंच हा प्लानेरिया आहे की ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी नर्वस सिस्टीम सिंपल फॉर्म मधली दिसते. तरी सुद्धा ॲक्च्युली नर्वस सिस्टीम इथं दोन प्रकारची आपल्याला आढळते. एक म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि दुसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचा इथं हा पार्ट जो दिसतोय तो त्याला सेरेब्रल गँग्लियन असं म्हणतात किंवा सेफॅलिक गँग्लियन असं म्हणायचं. म्हणजे ॲक्च्युली अनेक न्यूरॉन जे असतात त्यांचे सायटॉन्स ज्या वेळेला असे एकत्र येतात आणि सायटॉनचा जो ग्रुप हा तयार झालेला असतो किंवा जो बंच तयार झालेला असतो त्यालाच गँग्लियन असं म्हटलं जातं. त्यामुळं इथं सुद्धा ह्या प्लॅनेरियामध्ये इथं हे गँग्लियन जे आहेत, दोन गँग्लियन असतात, त्यालाच त्या ठिकाणी ब्रेन असं म्हटलं जातं किंवा त्याला सेफॅलिक गँग्लियन असं म्हणतात की जे इन्व्हर्टेड यू शेप्ड म्हणजे उलट्या आकाराचा असणारा यू शेप इथं दिसतोय. पण हा हेड रिजनमध्ये जरी असला तरी व्हेंट्रल साईडला असणारी ही नर्वस सिस्टीम आहे. म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम व्हेंट्रल साईडला म्हणजे पोटाकडच्या बाजूला असते आणि त्याच्यापासून दोन नर्व कॉर्ड इकडे दिसत आहेत ते व्हेंट्रल साईडला असतात म्हणून त्याला व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड असं म्हटलं जातं. आता हा एक व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे, हा दुसरा व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे. एकमेकांना दोन व्हेंट्रल कॉर्ड कनेक्ट करण्यासाठी असे त्या ठिकाणी ट्रान्सवर्स नर्व्स असतात. आडवे पट्टे म्हणजे शिडीला जशा पायऱ्या असाव्यात तसे इथं लॅडर लाईक स्ट्रक्चर दिसते, त्याला ट्रान्सवर्स नर्व्स असं म्हणायचं. आणि त्याच्यापासून इकडं या ठिकाणी
हे नर्व फायबर्स आपल्याला दिसत आहेत ते शरीराच्या इतर सगळ्या भागांना इनरवेट झालेले असतात, त्याला आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम असं म्हणायचं. आता प्लॅनेरियामध्ये इथं फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर्स दिसत आहेत, त्याला आय स्पॉट असं म्हटलं जातं. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या सेन्सरी सेल्स असतात त्या सुद्धा पूर्ण बॉडी ओव्हर त्या ठिकाणी स्प्रेड झालेली असतात. ही त्या ठिकाणी प्लॅनेरियाची नर्वस सिस्टीम आहे की जी सिंपल फॉर्ममधली असते. त्याच्यानंतर आपण पुढचा पार्ट बघणार आहोत की ह्या ज्या सगळ्या नर्वस सिस्टीम्स आहेत त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या टिश्यूज आहेत त्याला न्यूरल टिश्यूज आपण म्हणतो. न्यूरल टिश्यूज. देअर आर two types of the neural tissues. First called as the neuron and second called as the neuroglia. Here neuron is the structural and functional unit of nervous system. But additional of the neurons, their second type of the neural tissues are present called as the neuroglia, and this neuroglia which is refers to supporting cells of the neuron, and these neuroglia which are found in the central nervous system as well as in the peripheral nervous system. म्हणजेच इथं न्यूरल टिश्यू जे असतात त्या ॲक्च्युली दोन प्रकारच्या आहेत, एक म्हणजे न्यूरॉन आणि दुसरं न्यूरोग्लिया. आता आपल्याला माहिती आहे की पूर्ण नर्वस सिस्टीममध्ये जे रचनात्मक आणि कार्यात्मक एकक आहे त्यालाच न्यूरॉन असं म्हणतात, त्याला नर्व सेल असं सुद्धा म्हणायचं. न्यूरॉनच्या मदतीला ॲडिशनल अजून एक प्रकारच्या ज्या ऊती ह्या नर्वस सिस्टीममध्ये असतात त्याला न्यूरोग्लिया असं म्हणायचं, आणि म्हणून त्याचा उल्लेख सपोर्टिंग असा केला जातो. म्हणजे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ज्या तयार झालेल्या आहेत त्याला सपोर्ट करण्यासाठी न्यूरॉनच्या ॲडिशनल ज्या सेल्स असतात त्याला न्यूरोग्लिया असं म्हटलं जातं. आता पहिल्यांदा आपल्याला न्यूरॉन जो आहे त्या न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर बघावं लागेल. This is structure of the neuron, the structural and the functional unit of the nervous system called as the neuron. Each neuron consists of mainly three parts. Neuron consists of mainly three parts. First part called as the cyton. Here, look here, this is the central part called as the cyton. Second part called as the is called as the dendron. Here the small processes are called as the dendron, and third part called as the axon. Here this long process called as the axon. Here the cyton, which is consist of the at its the center nucleus is present. Inside the nucleus nucleolus is present, and in this cyton here nucleoplasm is present, and in the cytoplasm Nissls granules means the large sized particles are present called as the Nissls granules, and these Nissls granules which are useful for, here this is Nissls granules which are useful for formation of the enzymes required for the formation of the neurotransmitter formed from those enzymes, and these enzymes which are synthesized from the Nissls granules. These Nissls granules which are further made up of the riboproteins, and the second part called as the dendron. There are the small branches arises from the cyton called as the dendron, and the function of this dendron, it carries the impulses towards the cyton, and this cyton which takes these impulses, and these are analyzed and produces further impulses, and these impulses further travel carries from cyton to another neuron by this axon. So third part is axon.
here long process called as the axon, and the function of this axon, it carries the impulses from cyton to another neuron. Look here, this is the another neuron, and this is the first neuron, this is the second neuron, and so this axon which carries the impulses from cyton to another neuron, and this axon further when the medullated sheath or the fatty sheath or the myelin sheath present around the axon, these are called as the medullated nerve fiber, and those axon does not shows the medullated sheath, these are included in the non-medullated nerve fiber or the non-myelin nerve fiber. Around this axon, the cells are present called as the Schwann cells, and the Schwann cells further shows the which are abundant in the peripheral nervous system, and they produce myelin sheath around the medullated nerves of the peripheral nervous system, and in between these Schwann cells the nodes are present called as the node of the Ranvier, and these are called as the axon terminals. म्हणजे इथं कोणत्याही नर्वस सिस्टीम मध्ये एक रचनात्मक आणि कार्यात्मक जे एकक असतं त्याला न्यूरॉन असं म्हणायचं. न्यूरॉनचे 3 मुख्यतः पार्ट असतात. पहिला सायटॉन, इथं हा दिसतोय आपल्याला पार्ट, त्याला सायटॉन असं म्हणायचं. ह्या सायटॉन मध्ये न्यूक्लियस तर आहेच, त्याचबरोबर सायटोप्लाझम पण असतो, आणि त्या सायटोप्लाझम मध्ये त्या ठिकाणी जे क्लिअर फिल्म आपल्याला बाहेर दिसते त्याला सायटोप्लाझम असं म्हणतात, आणि त्याच्या आत जे न्यूक्लियसच्या सभोवताली जो सायटोप्लाझमचा पार्ट आहे त्याला न्यूक्लियोप्लाझम असं म्हणायचं, आणि त्या न्यूक्लियोप्लाझममध्ये निसल्स ग्रॅन्युल्स असतात. अजून सुद्धा सेल ऑर्गॅनिलीज असतात, पण निसल्स ग्रॅन्युल्स आपल्याला ह्या न्यूक्लियोप्लाझममध्ये दिसतात. आता निसल्स ग्रॅन्युलचा रोल महत्त्वाचा आहे, कारण हे निसल्स ग्रॅन्युल्स जे असतात ते फक्त न्यूरॉनमध्येच असतात, की जे रायबोप्रोटीन्सपासून तयार झालेले असतात, आणि त्यांचं फंक्शन काय, तर 2 न्यूरॉनच्या मध्ये जो हा गॅप असतो त्याला सिनॅप्स आपण म्हणतो. त्या सिनॅप्समधून इम्पल्सेस जे असतात ते एका न्यूरॉनकडून दुसऱ्या न्यूरॉनकडे ट्रॅव्हल होत असताना जो ब्रिज तयार करण्याचं काम न्यूरोट्रान्समीटर करत असतात, आणि त्या न्यूरोट्रान्समीटर तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारी जी एन्झाईम्स असतात ती निसल्स ग्रॅन्युल्स तयार करत असतात. दुसरा पार्ट आहे डेंड्रॉन. आता इथं सायटॉन पासून कोनिकल स्मॉल ब्रांचेस जे असतात त्याला डेंड्रॉन असं म्हणायचं, आणि हे डेंड्रॉन्स नेमके काय काम करत असतात. समजा हा जो न्यूरॉन आहे ते तो स्किनच्या खाली आहे असं आपण जर गृहीत धरलं, तर इथं ही जर पिन असेल, ह्या पिननं जर स्किनला टच केलं असेल तर स्किन ही एक सेन्सरी ऑर्गन आहे, आणि तो रिसेप्टर म्हणून काम करत असतो. त्यावेळेला स्किन इम्पल्स तयार करत असते. ते जे इम्पल्स असतात किंवा ते जे सिग्नल्स असतात ते सिग्नल्स स्किनकडून सायटॉनकडून नेण्यासाठी डेंड्रॉनचा उपयोग होतो. आणि परत पुढचा जो पार्ट आहे एक्झॉन, इथं या ठिकाणी हा एक्झॉन आपल्याला दिसतोय, ही लॉंग ब्रांच आहे, तिला एक्झॉन असं म्हणायचं. त्या एक्झॉनच्या सभोवताली जर मेडुलेटेड शीथ असेल तर त्याला मेडुलेटेड नर्व फायबर असं म्हणायचं. जर त्या ठिकाणी मेडुलेटेड शीथ नसेल तर त्याला नॉन मेडुलेटेड नर्व फायबर असं म्हणायचं, आणि त्याच्या सभोवताली ह्या Schwann सेल्स असतात. त्याचबरोबर ह्या Schwann सेल्सच्या मध्ये म्हणजे एक्झॉनवरती इंटरवल्स काही असतात, आणि त्या इंटरवल्सना म्हणजे छोटे गॅप्स असतात, त्याला त्या ठिकाणी नोड ऑफ द रॅनवियर असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी ही टर्मिनल्स आहेत एक्झॉनची, म्हणजे त्याला एक्झॉन टर्मिनल्स असं म्हटलं जातं. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर आहे, आणि आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन. इट कॅरीज दी इम्पल्स. इम्पल्स जे असतात ते कॅरी करण्यासाठी न्यूरॉनचा उपयोग होत असतो. यानंतर आपण त्या ठिकाणी जे न्यूरॉनला सपोर्ट करणाऱ्या ॲडिशनल ज्या सेल्स असतात त्याला न्यूरोग्लिया असं म्हणतात, त्यांचा अभ्यास करणार आहोत.